جی، فعل ماضی میں اب ہم تاکید کریں گے، یعنی کہ فعل ماضی کے اندر ہم کس طرح سے زور پیدا کر سکتے ہیں. تو دو طریقوں سے ہم اس کے اندر زور پیدا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر قد کا استعمال کر لیں، لیکن اور قد کا استعمال کرنے سے جملے کے اوپر کوئی عربی تبدیلی نہیں آتی. جیسے ہم نے پڑھا تھا پیچھے، انا جو ہے وہ اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، اور جو ہمارے حرف نہیں تھے جیسے کہ ما، ان وغیرہ، یہ خبر کو منسوب کرتے تھے. تو اس پہ ایسا کوئی رول لاگو نہیں ہوتا، بلکہ بس یہ شروع میں لگ جاتا ہے، اور اس سے بس معنی میں تھوڑا سی تبدیلی آ جاتی ہے. وہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا، جیسے میں کہوں کہ زید نے کھانا کھایا، یہ ماضی میں ہے. اگر میں قد شروع میں لگا دوں تو اس میں معنی میں زور بھی پیدا ہو جائے گا، اور معنی جو ہے ماضی قریب کے اندر چلا جائے گا. ماضی قریب کا مطلب ہے کہ زید نے کھانا کھایا ہے، یعنی کہ یہ جو بھی کام ہوا ہے وہ ابھی قریب میں ہی ہوا ہے، یعنی کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی قریب میں ہی میں کہوں کہ زید نے کھانا کھایا ہے. اس سے جو ہے ایک تو کام کا فعل واقع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی بات آ جاتی ہے کہ کام ہو چکا ہے. جیسے میں کہوں کہ تم نے جیسے میں کہوں کہ احمد تم نے یوسف کو کیوں ڈرایا؟ وہ ڈر گیا. صحیح ہے، وہ ڈر گیا. اس جملے میں اتنے زیادہ زور نہیں ہے جتنا میں کہوں کہ احمد تم نے یوسف کو کیوں ڈرایا؟ وہ ڈر گیا ہے. اب میں جب یہ کہہ رہی ہوں نا تو اس میں زور ہے، وہ ڈر گیا ہے. تو یہ قد لگا کر اس معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اور ماضی قریب میں اس کا معنی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ابھی ابھی یہ بات ہوئی ہے، وہ ڈر گیا. جیسے میں نے بولا کہ تم نے کیوں ڈرایا؟ وہ ڈر گیا. یہ بہت ہو سکتا ہے پرانی بات ہوئی، بہت دیر پہلے بات ہوئی ہے. اور میں کہوں وہ ڈر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈر گیا ہے کا مطلب ابھی قریب میں ہوئی ہے بات، اور وہ اس بات میں زور بھی بہت ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرا ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے زور پیدا کرنا ہے مزید تو آپ لام بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور لام قد کے اوپر ہی لگے گا. صحیح ہے، تو یہ ہو جائے گا لقد خلقنا الانسان. ٹھیک ہے، جیسے لقد نصرکم اللہ، لقد ضربنا للناس. اسی طرح یہ آپ اور جملے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ خاص نہیں ہے، اس لیے یہ ٹاپک میں تیزی سے گزر رہی ہوں. بس قد اور لقد لگانا ہے بس. اگر اس میں آپ نے نفی پیدا کرنی ہو تو شروع میں آپ ما لگا دیں گے، اور ما لگانے سے آپ کا جو جملہ ہے وہ نفی میں چلا جائے گا. جیسے زید خوش ہوا، فریحہ زیدن، زید خوش ہوا. اب ما فریحہ زیدن، زید خوش نہیں ہوا. میں نے زید کو نہیں مارا. تو اگر آپ نے جو ہے پہلے جملہ آپ پازیٹیو میں بنائیں گے اور پھر اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے پہلے میں نے زید کو مارا تو ضربتو زیدن. زیدن جو ہے اس وقت مفعول ہے تو مفعول کی حالت میں چلا گیا، اور ضربتو کے اندر میں کی ضمیر موجود ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ اس میں اسم ظاہر نہیں ہے تو پھر صیغے سے ہی کام چل جاتا ہے. تو ما ضربتو زیدن. اب آپ اس کی وہ کریں گے. اب یہ میں نے آپ کو آنسر شیٹ میں بھی لیکچر 28 کے آنسر شیٹ بنا کے دی تھی، اس میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا. میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں کہ دیکھیے لڑکوں نے اپنا سبق پڑھا. تو سب سے پہلے آپ اس میں فعل فاعل مفعول کا تعین کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کیسے کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں فاعل کون سا ہے. اس میں فاعل ہے لڑکوں نے. ٹھیک ہے، یہ فاعل ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس کو کر دیا کہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا کہ اب اس میں فعل کون سا ہے. امپورٹنٹ ہمارے لیے فعل اور فاعل ہے. مفعول کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یہ بات پتہ ہے نا آپ کو کہ فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ فعل ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ لازم فعل کہلاتے ہیں، فعل لازم، جن کو ہم انگلش میں ٹرانزیٹیو وربس کہتے ہیں. اور کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے پیا. تو میں نے پیا بات ادھوری ہے. میں نے دودھ پیا یا میں نے پانی پیا، تو اب یہ پانی یا دودھ جو بھی ہے یہ مفعول کے طور پر فعل کے لیے ضروری ہے. تو ایسے فعل کو متعدی فعل، یعنی کہ یہ اس طرح سے متعدی، یعنی عدد سے یاد رکھیے گا کہ عدد ہوتا ہے زیادہ، یعنی کہ اس فعل کو اور زیادہ کی ضرورت ہے. کس زیادہ کی ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت. سمجھ آ گئی؟ تو ایسے فعل کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. اور فعل لازم وہ فعل ہوتے ہیں، لازم وہ فعل ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے زید گیا، کہاں گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم زید گیا سے بات پوری کمپلیٹ پتہ چل رہی ہے.
اب میں کہوں کہ زید اسکول گیا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے خبر کے متعلق اور فعل کے متعلق مزید خبر دے دی ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پیا یا زید نے پیا، تو کیا پیا؟ زید نے مارا. تو زید نے مارا، کس کو مارا یہ بتانا ضروری ہے. ضربہ کے لیے بھی فعل کی مفعول کی ضرورت پڑے گی. تو اب آگے چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے فعل کو ہم نے اس کے اندر ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا فعل کون سا ہے. تو لڑکوں نے اپنا سبق نہیں پڑھا. تو پڑھا جو ہے اس میں فعل ہے، اور فعل کی انہوں نے عربی آپ کو سامنے لکھ کے دی ہے، قرأ. اور اپنا سبق جو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول ہو گیا. سوری، مفعول نہیں ہے یہ، ویسے متعلق بنے گا. نہیں، مفعول ہی ہوگا، سوری، مفعول ہے اس کا. اور مفعول جو ہے یہ اپنا سبق، یہ کس فارم میں ہے؟ مرکب اضافی کی فارم میں ہے. مرکب اضافی کی فارم میں اپنا سبق یعنی لڑکوں کا سبق. نہیں پڑھا، نہیں کے لیے آپ ما لگا دیں گے شروع میں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا جملہ فعلیہ منفی ہے، سب سے پہلے تو ما لگا کے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں. اب آپ کے پاس سیکوینس کیا ہے؟ پہلے آپ لکھتے ہیں فعل، اور پھر لکھتے ہیں آپ اس کے بعد فاعل. فعل، پھر آتا ہے آپ کا فاعل، اور پھر آتا ہے آپ کا مفعول. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم فعل کو ہم نے تعین کر لیا نا، فعل کا تعین ہے پڑھا. تو پڑھا کے لیے آپ کے پاس ہے قرأ. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فعل کے بعد جو ہے آپ کا اسم ظاہر ہے؟ آپ کا فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہے؟ ہاں بالکل اسم ظاہر ہے لڑکوں نے. تو اس لیے آپ قرأ کی جگہ آپ اس کو اسم ظاہر جب آتا ہے تو پہلا ہی صیغہ آپ استعمال کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر ہے فاعل، تو پہلا صیغہ لگے گا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مؤنث فاعل ہے تو پھر آپ قراءت کرتے، چوتھا صیغہ لے لیتے. پھر آپ نے دیکھا لڑکوں نے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جمع ہے، تو جمع کے لیے کیا آئے گا؟ ولدا. آپ کو وہ گردان اگر یاد ہو تو آپ دیکھیں کہ ولدا. ٹھیک ہے، ولدانی. اور آگے کیا ہے اس کے؟ ولدانی کے بعد اس کی جمع مکسر بنتی ہے اولادن. ٹھیک ہے، اولادن. تو بنا ما قرأ. اور آپ کو پتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے معرفہ بھی ہوگا، تو قرأ اولادن. اولادن، اور یہ دن میں ہی رہے گا کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل رفع حالت میں ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اپنا سبق. اپنا سبق کو آپ دیکھیں تو آپ اس کو کر لیں مرکب اضافی میں. آپ کو پتا ہے کہ اپنا اور سبق. اب سبق کے لیے میں نے آپ کو پچھلے اس میں بھی بتایا کہ سبق ہم عربی میں بھی سبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن سبق کا لفظ عربی میں آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھا، سبقا، وہ آگے بڑھے. جیسے وہ آتا ہے نا سورت یوسف میں آتا ہے استبق البابا، اس میں یہ سبقہ کا لفظ آتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھے. تو آگے بڑھنے کے لیے یہ سبقہ کا لفظ آتا ہے. اور سبق جو ہمارا درس ہوتا ہے، سوری جو ہمارا جو ہم لیسن جس کو کہتے ہیں، وہ عربی میں درس کے لیے درس اس کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. اور دراسا نہیں آئے گا. ایک اس میں نا بک میں غلطی آئی ہوئی ہے، دراسا لکھا ہوا ہے، درسا آئے گا. درسا جو ہے وہ سبق کے لیے آتا ہے، اور دراسا فعل ہے. دراسا کا مطلب ہوتا ہے اس نے درس دیا. ٹھیک ہے، تو زبر نہیں آئے گا، اس پہ زیر آئے گا. کیا نام ہے، یہ آئے گا. ٹھیک ہے، درسا. اور اپنا، اب اپنا کا تعین آپ کریں گے اس ضمیر کے ساتھ. تو ضمیر کون سی ہے؟ لڑکوں کی. تو اپنا یعنی کہ لڑکوں کے لیے ضمیر کیا لگے گی؟ جمع غائب، جمع مذکر، تو ہم کی ضمیر. تو یہ ہو جائے گا درسا ہم. ٹھیک ہے، تو آپ کا آ جائے گا، یہاں پر ملا کے لکھ دیں گے ہم اس کو درسا ہم. ٹھیک ہے، کیونکہ اٹیچ ضمیر آئے گی نا. اٹیچ ضمیر ہوتی ہے آپ کی مجرور حالت میں، یہ حالت جر میں آنی چاہیے نا ضمیر، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کی جر ہے تو جر کی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے، تو یہ اٹیچ حالت میں آئے گی درسا ہم ہو گیا. ٹھیک ہے، ما قرأ الاولاد درسہم. ٹھیک ہے، یہ سوری الاولادو ہوگا، سوری، یہ کیونکہ ال لگنے کے بعد اس پہ تنوین ختم ہو جائے گی. تو یہ آپ کا جملہ بن گیا. اسی طرح آپ آگے کا جملہ بنائیں گے کہ زید نے تمہاری کتاب چرائی. سب سے پہلے آپ اس میں نہیں کے لیے ماں لگا دیں گے، اور آپ فعل کا تعین کریں گے. سب سے پہلے فعل آتا ہے تو یہ چرائی کے لیے انہوں نے کہا سرقہ. سرقہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ فعل ظاہر ہے تو آپ سرقہ ہی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور فعل آپ کا مذکر ہے سرقہ، آرام سے آپ نے سرقہ لکھ دیا.
ما सरका, ठीक है। आगे देखते हैं आप कि तुम्हारी किताब नहीं चुराई, सॉरी जैद ने, तो जैद जो है वो आपका फाइल हो गया, तो फाइल आपका रफा हालत में चला गया, जैदुन हो गया। मा सरका जैदुन, फिर जैद ने तुम्हारी किताब आपको पता है कि मुजाफ है, मुजाफ इलैह का कंस्ट्रक्शन बन रही है, तो आपने किताबा, आपको पता है कि ये क्या होगा, मफूल है ना, तो किताबा हो गया मफूल, और उसके बाद इसमें जो जमीर तुम्हारी के लिए आएगा वो काफ जबर का आ जाएगा, तो ये आ गया किताबा का। तो ये मिला के लिखा है मैंने, थोड़ा बड़ा हो गया बाप, दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो ये बन गया किताबा का। मा सरका ज़ैदुन किताबा का। अब समझ आ रही ना, इस तरह इस पैटर्न में आपने ये सारी बनानी है। तो आप देखें, जो जो आप बना सके वो बना लीजिएगा, जो नहीं आएंगी वो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में बता दूंगी। इनकी तिजारत नफा बख्श ना हुई, नफा बख्श के लिए आपके पास तिजारत के लिए रफा आता है, और नफा बख्श के लिए आएगा ये मैं देख के बताती हूँ आपको। अच्छा, रबीहा जो है उसका मतलब है नफा बख्श, और तिजारत के लिए तिजारत ही लफ्ज आएगा, सही है, नफा बख्श के लिए रबीहा का लफ्ज है। फिर उसके बाद है उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, तो ये आप कर लेंगे, उन्होंने, आप सबसे पहले इसका तायुन करेंगे, लफ्ज का तायुन करेंगे कि इसमें फेल फाइल कौन से हैं, और फिर उसके बाद आप उसको कर लेंगे, ये आसान है। यहूदियों से भी आप कर लेंगे, यहूदियों ने यहूदुन करके, क्योंकि यहूदुन जो है, यहूद जो है ये एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहूदियों के लिए आपने कोई और लफ्ज नहीं लेके आना, यहूदुन ही जो है वो उसके लिए हो जाएगा, तो अल यहूद, आप इसको अल यहूदू जो है उसका फाइल बन जाएगा। फिर उसके बाद है उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, तो ये आप करेंगे उन्होंने के लिए आप जमीर लेके आ जाएंगे कत्ल, और उसके लिए आप इसकी अटैच जमीर लेके आ जाएंगे, और फिर माँ आप शुरू में लगा देंगे। तुम सब ने आज कुरान नहीं पढ़ा, आज के लिए आप लफ्ज लिखेंगे अल यौमा, आज के दिन, ठीक है। और जैनब ने फातिमा की मदद नहीं की, तो इसमें नसरा आप देख रहे हैं नसरा का वर्ड है, और आप देख रहे हैं कि इस्म जाहिर है लेकिन मुअन्नस है, तो नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, ये जो चौथा सीगा है ये आप लेकर आए नसरत से, और फिर जैनबू जो है वो आप इसका वो लेकर आए फाइल, और आपको पता है जैनबू पे तनवीन नहीं आती क्योंकि गैर मुनसरिफ इस्म है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि फातिमा, फातिमा जो है वो मफूल की हालत में, तो ये फातिमा ता हो जाएगा, फातिमा तन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सारे ही मुअन्नस नाम जो है वो गैर मुनसरिफ होते हैं। लड़के ने पानी नहीं पिया, तो शरीबा पीने को कहते हैं, और पानी के लिए अलमा का लफ्ज आता है, तो ये आप खुद ही बना लेंगे वलदा से, ठीक है, वलदू करके, तो ये आपके लिए हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं हम जुमला को फेलिया बनाने, फेलिया जुमला को सवालिया बनाने के लिए। तो सवालिया बनाने के लिए भी आपने बहुत आसान है आपके, आपने शुरू में हमजा जबर लगा दिया, आपने पढ़ा था ना हल और आ, हमने जुमला इसमिया में पढ़ा था हल और आ, तो बस इसमें हल नहीं आ लगता है, हमजा जबर आ। जैसे देखें, तूने दरवाजा खोला, फतह तल बाबा, तो आ फतह तल बाबा, तो इसका जवाब जैसे होगा ला, इन्होंने फिर जवाब भी लिख के दिखा दिया कि ला, और फिर मैंने नहीं खोला, तो मा फतह तुल बाबा। फिर तूने क्यों मारा, अब क्या क्यों कब कैसे कहाँ वाले जो हमारे सारे इसम थे ना वो सब इसमें लगेंगे, जो हमने इसम वाले उसमें पढ़े थे। जैसे लीमा, लीमा हमने पढ़ा था क्यों के लिए, तो लीमा दरबता जैदन, क्या तुमने, अब इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं क्या तुम सब मुअन्नस ने आज कुरान पढ़ा, तो इसको आप देखेंगे कि हल या क्या दोनों लग सकते हैं, आ और हल दोनों लग सकते हैं, तो आप आ लगाना चाहें आ लगा लें, हल लगाना चाहें हल लगा लें, दोनों मतलब एक ही है। तो क्या के लिए आपने फौरन से हल लगा दिया, ठीक है, और वैसे आपका जो है वो पूरे उसमें वैसे ही आपने लिखना है। तो तुम सब मुअन्नस ने आज कुरान पढ़ा, अब इसको आप लिखेंगे तो पढ़ा के लिए आपको पता है फेल है ये, तो आपका आ जाएगा करा, करा आ। अब करा आ तो आपको पता है कि इसके अंदर इस्म जाहिर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप तुम सब मुअन्नस वाला जो है वो आपने जमीर यूज करनी है, यानी कि छठा सीगा। तो अगर आप इसको देखें तो आपकी गर्दान बनेगी करा, 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 कराऊ, कराअत, कराअता, करा तुन्ना, सॉरी, करा, कराना, कराता, कराती, करा तुम, कराता, करा तुमा, करा,
एक मिनट, मैं खुद भी गड़बड़ हो रही है, मैं लिख के देखती हूँ। ये देखें इस तरह से, करा करा आ करा ऊ करा अत करा अता करा ना करा ता करा तुमा करा तुम करा ती करा तुमा करा तुन्ना। तो आपने तुम सब मुअन्नस, तो आपने ये वाला सीगा लेना है। तो हल करा तुन्ना, ये आपका हो गया फेल, और फेल के साथ आपका फाइल भी इसी के अंदर आ गया। अब आपके पास आता है मफूल, और मफूल क्या है? आज। आज मफूल नहीं है, सॉरी, आज जो है आपका मुताल्लिक है फेल के मुतालिक, कुरान पढ़ना। तो करा तुन्नल कुरआना, कुरआना, ये आपका आ गया। ये आप अरबी में ये वाला नहीं लिखते, खड़ा जबर लिखते हैं, कुरआना। और आज के लिए आ जाएगा तो अल यौमा, ठीक है, कुरआन अल यौमा, ये सबसे आखिर में, मतलब खबर जो है, यानी कि फेल की खबर है ना ये, तो फेल के मुताल्लिक या खबर या जो भी आप समझ लें, तो ये एक्स्ट्रा चीज है, ये आखिर में आ जाएगी। तो ये आपका बन गया। अब आते हैं अब आगे, हाँ हमने आज कुरान पढ़ा। तो आप कहेंगे हाँ के लिए आप नाम लिखते हैं, और ला के लिए आप नहीं के लिए आप लिखते हैं ला। तो आप कहेंगे हाँ हमने आज कुरान पढ़ा। तो इसमें पढ़ा जो है वो आपके पास वो है फेल, और इसी के अंदर आपका फाइल, क्योंकि फाइल आपका जाहिर नहीं है, आपने सीगा ही लेना है। करा तुन्ना के बाद आपको पता है क्या आता है? कराती और करा ना, ये हो गया, सॉरी करा, करा ती नहीं होगा, सॉरी, इसमें आएगा करा नी, मैंने कुरान पढ़ा, करा नी, क्योंकि आपको पता है कि नून विकाया लगता है इसके अंदर, क्योंकि हमजा तो आपकी जेर कबूल नहीं करेगी ना, ये तो फेल है। तो करा नी करा ना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका करा ना, हमने कुरान हमने पढ़ा, और क्या है? अल कुराना, अल कुरान अल यौमा, ठीक है। तो ये हो गया करा नल कुरान अल यौमा, ठीक है, कुरान अल यौमा आपका हो गया। अब आप देखें आगे है आपका हाँ मैंने खाना खाया। तो हाँ के लिए आप नाम लगा देंगे, मैंने खाना खाया। तो आपको पता है कि खाने के लिए आपका ताम लफ्ज आता है, और मैंने के लिए आपके पास क्या आएगा? अकला की गिरदान आप पढ़ेंगे। अकला की गिरदान पढ़ेंगे तो कैसे आएगा? अकला अकला अकलू, अकलत अकलता अकलना, अकलता अकलतुमा अकलतुम, अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना, और अकल 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 अकलतु अकलना। तो आ जाएगा आपका अकल तू। हाँ अकल तू, मैंने खाना, मैंने खाया। अत्वामा, अकल तू तामा हो जाएगा। और ये ऊपर मैंने एक लाइन छोड़ दी शायद, क्या तूने अपना खाना खाया। तो क्या तूने के लिए आप पहले क्या के लिए आप हल या आ लगा देंगे, और अकल तूने के लिए आप आ जाएगा अकलता। अच्छा इसमें तू मुअन्नस लिखा हुआ है ना, तो मुअन्नस के लिए आप ये वाला लेके आएंगे, ये वाला सीखा, तो अकलती हो जाएगा। क्या तू मुअन्नस ने अपना खाना खाया? अपना खाना के लिए आ जाएगा तो आमी, तो आमा, और फिर काफजेर की, क्योंकि इसकी 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 जो जमीर आती है, की आती है ना, का और की, ये का और ये की, तो जमीर आ गई और की आ गई। तो आपका आ गया क्या तू मुअन्नस ने अपना खाना खाया, ठीक है। तो आमा की, ये इस तरह से बनेगा। तूने मुझे क्यों मारा? क्यों के लिए आप लिमा लगा लेंगे, सही है, लिमा शुरू में लगा के आप फिर आगे जो है वो तूने मुझे मारा इसका जुमला बना लेंगे। तेरा भाई कहाँ है? कहाँ के लिए आप आईना लगाएंगे, ये सब मैं आपको लिस्ट लिखवा चुकी हूँ, सही है, आईना लगाएंगे। और तेरा भाई गया, इसके लिए आपने, आपको पता है गया के लिए आता है जहाबा, जहाबा का लफ्ज आता है, तो आप ये लगाएंगे। और तेरा भाई आप मुरक्कब इजाफी है, उसका आप खुद बनाएंगे। फिर है तुम्हारे अब्बू लाहौर से कब आएंगे? कब के लिए आपके पास लफ्ज होता है मता, मता हाजल वादू, ये वादा का पूरा होगा, सूरत वर्क में आता है ना। तो मता ये शुरू में लगा दिया आपने सबसे पहले, जैसे वाई वैन वर जो होते हैं आपके सबसे शुरू में लगते हैं सवाल के, इसी तरह ये भी यहाँ पर भी शुरू में लगते हैं। तुम्हारे अब्बू लाहौर से कब आएंगे? कब आए? तो तुम्हारे अब्बू नहीं, कब आए, कब आए के लिए यहाँ पर इन्होंने रजा, क्योंकि लाहौर से आने का माना है लौटना। आप इसको इस तरह समझ लें कि कब लौटे, ठीक है। तुम्हारे अब्बू लाहौर से कब लौटे, तो लौटे के लिए आपके पास जमा होता, आपके पास लफ्ज होता है रजा। तो यहाँ पर रजा लफ्ज आपको पता है इस्म जाहिर है, तो रजा ही आएगा। और फिर उसके बाद इस्म जाहिर आपका आ जाएगा अबू,
और आप तुम्हारे अबू का, तो अबू का जो है वो आपका फाइल हो जाएगा। और अबू का आपको पता है कि रफा हालत में है, अगर ये उसमें होता, मफूल हालत में होता तो ये अबा का बन जाता, अगर ये जर हालत में होता तो अबी का हो जाता। इसी तरह ए फातिमा तुझे किसने पैदा किया, तो ये भी आप कर लेंगे। किसने के लिए आपको पता है क्या लफ्ज आता है, मन, मन खलका, इस तरह से मन खलका, मन किसने के लिए मन आ जाता है लफ्ज। ए लोगों, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, ये भी आप किसके लिए मन लगा देंगे, मन खलका। और फिर अस्समावाती वल अर्द, आपको पता है ये बात। ए काफिरो तुमने अल्लाह का इनकार क्यों किया, इनकार के लिए आपके पास लफ्ज आता है कफरा। तो इसको देख लेते हैं। ए काफिरो, एक मिनट, अब इसको देखें। ए काफिरो तुमने अल्लाह का इनकार क्यों किया, इसको आप समझ ले थोड़ा सा। कि ए काफिरो, तो ए काफिरो के लिए तो आपने फौरन ही लिख देना है या। सही है। अब आपको पता है काफिरो या और काफिरीना क्या होता है, आपको पता है कि अल काफिर आएगा, ठीक है ना। और आपको पता है अलिफ लाम के साथ जब भी अल काफिर आता है, अल काफिरीना मुअर्रफ बिल लाम होता है, तो या अय्युहा लगता है फिर। तो ये हो जाएगा या, या अलग लफ्ज है, अय्यू अलग लफ्ज है। या अय्युहल काफी, काफी रूना, काफी रूना होगा, सॉरी मैंने काफी रीना लिख दिया गलती से, एक मिनट। क्योंकि ये तो मतलब पुकारा जा रहा है ना, तो अय्युहल ए काफिर होना रफा हालत में ही रहेगा। या अय्युहल काफिर होना, ए काफिरो। अब है तुमने अल्लाह का इनकार किया, तुमने, पहले हम क्यों को नहीं लगाएंगे, पहले हम देखेंगे कि अल्लाह का इनकार किया। तो इस जुमले को हम देखेंगे, क्यों के लिए हम फौरन ही क्यों लगा देंगे लिमा। और है तुमने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया। क्यों हम बाद में, मतलब हमने क्यों लगा दिया है, अब हम इनकार किया, तो हम इसको जहन में रख के हम इसका जुमला बनाएंगे। तो इनकार किया हमारा फेल हो गया, और फाइल जो है वो हमारा ये तुम हो गया। और क्योंकि इनकार, ये इसका फाइल जाहिर नहीं है, तो इसके अंदर ही, इनकार किया के अंदर ही इसका फाइल छुपा हुआ होगा, तो आप फौरन ही गर्दान पढ़ेंगे कफरा की। तो कफरा, कफरा, कफरू, कफरत, कफरता, कफरना, कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना। तो कफर यहाँ पर, सॉरी पीछे ही रह गया, कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, तुमने इनकार किया। तो ये आ गया आपका कफर, कफरतुम, ठीक है। तुमने इनकार किया, तुम सब ने इनकार किया, काफिरों जमा है ना, तो तुम सब ने इनकार किया। तो तुमने इनकार किया, किसका इनकार किया, अब यहाँ पर फेल और फाइल दोनों आ गए, अब मफूल आएगा अल्लाह का। तो कफर तुम, और फिर उसके बाद अल्लाह, अल्लाह। अब कफरा के साथ ना, कफरा और आमीन, आमना, ये दो लफ्ज ऐसे हैं कि जब ये फेल आते हैं ना, तो इनके साथ एक एक प्रेपोजिशन आती है। प्रेपोजिशन जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में भी प्रेपोजिशन के वर्ड्स आते हैं, वो प्रेपोजिशन होती है बा, बा जबर बा। जो हमने हरफे जार भी पढ़े थे ना, उनमें भी बा था, ये बेसिकली हरफे जार ही है, लेकिन ये एज अ प्रेपोजिशन यहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा कफर तुम बिल्ला। और फिर अब ये वैसे तो अल्लाह था क्योंकि मफूल है, लेकिन बाज ये बा की वजह से, बा हरफे जार की वजह से यह हालत जर में चला गया, तो ये बन गया कफर तुम बिल्लाही। जिस तरह आमना होता है ना, आमना के साथ भी आप हमेशा देखेंगे आमना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी और बिल गैबी, ये बा आपके साथ हमेशा आपका लगा रहेगा। आमना के फेल के साथ आगे बा लगेगा, इसी तरह कफरा के फेल के साथ भी बा लगता है आगे मफूल में। सही है कि जिसके साथ, जिस पर ईमान लाया जाएगा उसके साथ बा लगा हुआ होगा, जिससे इनकार किया जाएगा उसके साथ बा लगा हुआ होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हो जाएगा या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल काफिरूना लिमा कफरतुम बिल्लाहि। ठीक है, ये आपका जुमला हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके कंप्लीट हो गए। और ये आप लोगों ने खुद करने हैं सारे, और ये खुद आप जुमले लिखेंगे। पहले आप एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लें, आराम से समझ लें, और फिर उसके बाद आप जो है वो करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और खुद से आप इस तरह से जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया है कि फेल और फाइल और इसका तयन करके आपने खुद गर्दाने लिखकर आप खुद उसका जुमले बनाएंगे, तो आपको बहुत समझ आएगा इंशाल्लाह। तो ये आपने इसी तरह से करना है।
تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.